یہ بے قصوں کا مقدر سوار دے اب میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں، حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتعالی عن وصف الواصفین ونعت الناعتین، المستغنی من التحمید والتمجید، المتبری من الاطلاق والتکیید، المتقدس عن التعطیل والتشبیہ، المتنزہ عن کل صفت حتی التنزیہ۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، العبد المعید و رسول المسدد، المصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین، ابی زہراء محمد والصلاۃ والسلام علی وسیعہ و سحرہ، نصیرہ و نصرہ، ظہیرہ و ذخرہ، علی امیر المومنین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی مشکاۃ النبوہ و شمس الرسالہ، الزجاجۃ التی کأنہا کوکب دری، الصدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی ست الرحمہ، سیدہ شباب اہل الجنہ، سیما المخصوص امام السعید الشہید ابی عبداللہ الحسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و ظالمہم الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و کتابہ الحمید، وہو اصدق الصادقین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ محمد و آل محمد پہ بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے اللہ کی پاک بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے، الہی آمین۔ اور جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں اس مقصد کو سمجھ کر اس پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جن لوگوں نے آج اس فضا کا اہتمام کیا ہے، جس نے جس طرح سے بھی جو حصہ ڈالا ہے، ہمارے کچھ مومنین ہیں جنہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے فروغ عزاداری کے عنوان سے، جو بھی اس میں شامل ہیں عزاداری کے فروغ کے لیے، اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، الہی آمین۔ اور ان کے گھر کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، الہی جو ان کی حاجات جو بھی دلی شرعی دعائیں ہیں اللہ ان کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، الہی اور جو نیک حاجات ہم لے کے آج حاضر ہوئے ہیں اللہ وہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الہی آمین۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ ہمارے بزرگ سعید صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو میرا بھی کچھ 2-3 دنوں سے ایسا ہی حال ہے، لیکن
जैसे अल्लाह तौफीक बख्शे वैसे वैसे कुछ अल्फाज जो हैं वो आपकी नज़र करने की कोशिश करूँगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मजलिस का जो उन्वान है वो आप सब के यकीनन अज़हान आलिया में मौजूद है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फर। की शहादत के उन्वान से इस मजलिस का इनेकाद किया गया है। तो एक दफ़ा दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद एक वज्जल। दफ़ा फिर भी दरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फर। तो मजलिस है रहे थे बुए यार बंदा मुंह करके बैठ जाए ताकि मजलिस सुनना आए हैं काम कोई नहीं ना। एक दफ़ा फिर भी दरूद पढ़े मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि आज की जो मजलिस है वो शहादत है इमाम के हवाले से, और आज भी और कल भी यकीनन मजलिस का इनेकाद किया जाएगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक दो बातें आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ कि वो इमाम जिसका लक़ब सादिक है, बिस्मिल्लाह। बल्कि वो इमाम कि जिसको सादिक मोहम्मद व आले मोहम्मद कहते हैं। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं जुमला कहूँ कि नबी को भी सादिक और अमीन कहा गया, और जिसको कायनात का रसूल सादिक है उसे जाफिर सादिक कहते हैं। उसे जाफिर सादिक कहते हैं। और मेरे अजीज़ों, मैं चाह रहा हूँ कि आगे बढ़ूँ, लेकिन माहौल पे कुछ नज़र है, ना चाहते हुए भी मैंने वादा किया हुआ है कि मैं कुछ ना कहूँ आपको। यदि आके मोबाइल पे ही बैठना है तो बेहतर है कि मजलिस की तौहीन ना की जाए। घरों में बैठो भाई, मोबाइल इस्तेमाल करो, लोगों से रास्ते में रहो। अगर आ जाते हो तो जिस मकसद के लिए आते हो वो आपकी वजह से मजलिस का सफ़े अज़ा का माहौल खराब हो तो बेहतर है घरों में बैठो भाई, बेशक। या फिर उस तरह बैठो जिस तरह मजलिस में बैठा जाता है। वाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैंने शायद किसी मजलिस में पहले कहा कि जो घर में बैठ के मोहब्बत इमाम हुसैन रखे जन्नती तो वो भी है। जो किसी सहरा में हो, किसी गार में हो, जहाँ पे भी हो, तो वो मोहब्बत आले बैत रखे तो क्या वो जन्नत में नहीं जा सकता? जाएगा। तो फिर मजलिसें क्यों करवाते हैं, यहाँ पे हाजिर क्यों होते हैं? इसलिए यहाँ पे आते हैं ताकि तहजीब मोहम्मद व आले मोहम्मद से आशनाई हासिल की जाए। वाह सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे भी आके कोई डॉक्टर बन के बैठे, कोई इंजीनियर बन के बैठे, कोई अपनी अपनी हैसियत जो दरवाजे से बाहर है उसे ही अंदर आके वही समझ के बैठे, तो वो आले मोहम्मद का मंजूर नज़र नहीं। क्योंकि जो सफ़े अज़ा पे आ गया उसके सारे मकाम मर्तबे ख़त्म है, वो सिर्फ अज़ादार इमाम हुसैन है। वाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सैयद, वाह सुभान अल्लाह। तो लिहाजा मैं कहीं और ना चला जाऊं, बंदों को बातें नागवार भी गुजरती हैं, लेकिन वो बाद में कई बंदे कहते हैं तुसी उत्थे बैठे सो तो तुसा भी नहीं समझाया। भाई 12 साल से तो समझा रहा हूँ, अब हाथ में डंडा पकड़ लूँ। जो 12 साल से नहीं समझे वो आज भी नहीं समझे, अल्लाह का फजल है। यानी मैं अपना पीरियड गिन रहा हूँ जो मैं आप में मौजूद हूँ। तो वो कहने में तो कोई बात नहीं, बंदे ने कोई जो मुझे पता हो और वो बात मैंने आप तक ना पहुँचाई हो, अमल तो आपने करना है। बिस्मिल्लाह। लेकिन वो एक लहदा बात है कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम ला यारजून, कुछ के दिलों पे कानून पे ऐसी मोहरें लग गई हैं कि वो अमल की तरफ आ ही नहीं सकते। वाह सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह।
میں نے پہلے کتنی دفعہ کہا کہ بندہ سمجھے کہ میں بڑا عزت دار ہوں معاشرے میں اور بڑا میں صاحب ثروت ہوں اور بڑے پیسے ہیں میرے پاس اور بڑا وقت ہے میرے پاس، تو میں مجلس میں بھی نہیں آتا اور مجلس میں ذکر کے عنوان سے کوئی خدمت بھی نہیں کرتا۔ تو بابا نہ وقت تمہارا ہے نہ پیسے تمہارے ہیں، یہاں پہ وقت اور پیسے وہ لگتے ہیں جن پہ آل محمد کی مہر ہو۔ واہ بے شک واہ سید، یا علی یا علی، واہ جیو بے شک سمجھ آئی؟ معاشرے میں آپ جو جی چاہے بن کے پھرو، لیکن کیا کہا میں نے کتنی دفعہ بات کہیں سے کہیں اور جا رہی ہے کہ مذہبی بندہ نماز روزہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، دیندار بندہ تب ہوتا ہے جب دماغ سے دیندار ہو، کیونکہ گدھے پہ کتابیں رکھ لینے سے گدھے کو فائدہ نہیں ہوتا، اور دین رٹ لینے سے بھی بندہ دیندار بنتا نہیں، دین تو عمل سے بنتا ہے، اور عمل کس چیز کا نام ہے؟ جو تمہارے کردار میں نظر آئے۔ ہوتا ہے بندہ سارا دن بیٹھ کے کسی کو سنے یوٹیوب پہ یا کسی مولانا کو سنے سامنے بیٹھ کے اور باہر نکل کے بڑا جذباتی ہو میں آج بڑا دیندار بن گیا ہوں، نہیں، جب سنا ہوا تمہارے گھر میں نہیں گیا تو وہ سنے ہوئے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کتنی دفعہ میں نے کہا جو مجلس یہاں سے تیرے گھر میں نہیں جاتی وہ تیرے گھر سے جنت تک کیسے جائے؟ سبحان اللہ۔ جب آپ 50 سال سے 40 سال سے مجلس سن رہے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ مجلس میں بیٹھا کیسے جاتا ہے، تو پھر سیکھا کیا، پھر لیا کیا، پھر پلے باندھا کیا؟ ٹھیک ہے، توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ بسم اللہ کیا ہے؟ پڑھنے والے میں آپ 1000 نقص نکالتے ہیں، مجھے پتا ہے میں آپ کے معاشرے کا بندہ ہوں، آج مجلس ٹھوس تو آج ٹھیک، اس کا کیا معیار؟ نعرے۔ بھائی بات سنو، ایک بندہ آیا نبی کے پاس یا کسی معصوم کے پاس، اب کیونکہ بات یہ میں نے کرنی نہیں تھی آپ کے لیے میں کروں کہ وہ آیا اور اس نے کہا بھائی میں نمازیں نہیں پڑھوں گا، میں فلاں کام نہیں کروں گا، میں فلاں کام نہیں کرتا، میں فلاں نہیں کرتا، کوئی ایک بات بتائیے، نبی نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، بسم اللہ نماز نہ پڑھ روزے نہ رکھ، کیا کر، صرف تو جھوٹ نہ بول، جھوٹ نہ بول۔ تو اس نے صرف جھوٹ بولا، نمازی بھی بنا، زکوٰۃ دینے والا بھی بنا، خمس کا پابند بھی بنا۔ کیوں؟ ایک برائی نکالی اس نے اپنی ذات میں سے، نہیں توجہ فرمائی، کیا؟ جھوٹ چھوڑا۔ بھائی اگر جھوٹ چھوڑا تو اس نے کہا میں نبی کی محفل میں جاؤں گا، وہ پوچھیں گے نماز پڑھی تو بتانا تو سچ پڑے گا۔ میں کیا کروں؟ اس نے کہا بھی میں نبی جائیں گے، میں وہ پوچھیں گے زکوٰۃ دی تو دی تو نہیں، اب جھوٹ بولوں گا کہ نہیں دی؟ دے دی۔ تو نمازی بھی بنا اس لیے کہ نبی کو سچ بتاؤں، زکوٰۃ بھی ادا کی اس لیے کہ نبی کو سچ بتاؤں۔ اور بابا دین اتنی کتابیں اور پلندے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو سنانے کے لیے تم نے پلے باندھا ہوا ہے، کسی ایک حدیث پہ عمل کر جو جنت تو تمہاری پھر بھی پکی ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 قبلہ، واہ واہ، باتیں سنانے پہ شروع کرو تو خمینی صاحب سے شروع ہوتے ہیں، نیچے نیچے پتہ نہیں کہاں پہ آ جاتے ہیں یار، کچھ شرم کرو، کوئی ایک حدیث پہ عمل کر لو، کسی ایک بات پہ عمل کر لو، بسم اللہ، جنت تو تمہاری پھر بھی ہے۔ سنانے کے لیے دین اور عمل کرنے کے لیے اور پلے ہے کچھ نہیں، سنائی جا رہے، بیٹھنے کی تمیز نہیں، اٹھنے کی تمیز نہیں، اور سنانے پہ آؤ تو مولانا سے مسئلہ پوچھا، 10 ساتھ کھڑے ہوتے، مولانا بولے نہیں، مسئلہ سنا بھی دیا۔ شرم آنی چاہیے، اپنی حدود و قیود کو معین رکھنا چاہیے، اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حد سے نکل جائے وہ بھی غرق ہوتا ہے، جو پیچھے رہ جائے وہ بھی غرق ہوتا ہے۔ اس لیے تو مولا نے کہا تھا کہ جو مجھے آگے لے جائے وہ بھی گمراہ، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی گمراہ۔ کامیاب کون ہے؟ جو اللہ نے مجھے بنا کے بھیجا ہے اس طرح مجھے مانے۔ لہذا مجلس میں
अजादार बन के बैठा करो। बिस्मिल्लाह। ये मजलिस की तहजीब है, ये तहजीब आले मोहम्मद। सुनते हो रोते हो कि मौला को जब बुलाया भी आइए मजलिस में आइए, मैं इमाम का सहाबी था जोहरी जो फौरन मेरे नाम से जेर में आ रहा है, मौला आइए मैंने बेटे की शादी रखी है। मौला ने कहा नहीं आऊंगा, मैं करबला के बाद खुशियों में नहीं जाता। कहा मौला कोई बहाना बताइए आने का, बुलाना तो जरूर है। अच्छा ऐसा कर, तू मेरे बाप की अजादारी रख, मैं आऊंगा। कहा अच्छा। आए, मौला आए और सदरे महफिल में बैठे, और सदरे महफिल में बैठे तो कुछ देर बाद क्या देखा कि मौला अपनी जगह पे नहीं। कहां पे है, मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा, वहां पे है जहां से अज़ादार दाखिल होते हैं। बिस्मिल्लाह। क्यों वहां पे बैठे? क्योंकि ये इज्जत है अज़ादार की। तवज्जो नहीं फरमाई? तो जो अपनी कदर को नहीं पहचानता उसे क्या पता हो कि आले मोहम्मद किसे कहते हाय हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। और भाई किसी को इज्जत देने से पहले खुद इज्जत के मफहूम से आशना होना जरूरी है। बेशक बेशक, वाह वाह। नहीं तवज्जो फरमाई? और चोर, जवारी, जानी, शराबी, वो क्या किसी को इज्जत देगा? वाह। उसे होती नहीं पता इज्जत किसे कहते हैं, मफहूम से नहीं वाकिफ। बेशक। आपने देखा नहीं आजकल के मुआशरे में जो जितना बड़ा चोर है, शराबी है, जानी है, वो उतना बड़ा समझता है कि मैं साहिब इज्जत हूं, क्योंकि इज्जत के मयार बदल गए हैं। इज्जत के मयार बदल गए हैं। तो असल मयार इज्जत का ये है जो आले मोहम्मद के घर में साहिब इज्जत हो। वाह 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 वाह। असल में वो साहिब इज्जत है। बात आपकी सुनी हुई मैंने शायद मुहर्रम में भी की। एक बंदा आया और उसके पास जनाब सलमान के पास आके कहता है, ओ यार तुम फलां जगह पे भी नहीं आते, वहां पे गोश्त बिरयानी कितनी चीज पकती है, और तुम मौला से अपने अली से कुछ मांगते क्यों नहीं? कहा तवज्जो रखना और लुत्फ लेना खुदा के लिए। जनाब सलमान कहते हैं याद रख, हम अली से वो चीज मांगते ही नहीं जो फना हो जाने वाली है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। या अली या अली। हम अली से वो चीज मांगते ही नहीं जो फना हो जाने वाली हो। कहा अच्छा, कहा ना दौलत मांगते हैं, ना घर गौरी बंगला, हम कुछ नहीं मांगते। तो फिर कहा तुम अली से मांगते क्या हो? कहा वो चीज जो अल्लाह ने और अल्लाह ने अली के सदके में तुम्हें दी नहीं। वाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कहा वो क्या चीज है? कहा हम अली से जब भी मांगते हैं, अब बोलना भी मुकद्दर का, कहा हम अली से जब भी मांगते हैं इज्जत मांगते हैं। वाह 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 वाह। या अली। भाई हक्का की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तरीन सलवा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम अली से मांगते हैं तो सिर्फ इज्जत मांगते हैं, और इज्जत वो चीज है जो अल्लाह ने दुश्मन अली को दी ही नहीं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। या अली या अली। अब जो अली वाला है वो दुनियादारी के मकामों मर्तबे से अपने आप को इज्जतदार समझे। बिस्मिल्लाह। तवज्जो नहीं फरमाई? यानी जो अली वाला है तो क्या कहा, वही सबसे अमीर है, वही सबसे ज्यादा इज्जत है। अब मैं कहूं कि मेरे पास दौलत ज्यादा है तो मुझे और तरह से मिला करो, और गरीबों से और तरह से मिला करो। क्यों? जो अली वाला है
वो मुझसे भी ज्यादा साहिब इज्जत है। हाय हाय بسم اللہ بسم اللہ क्या कहने आ जो नहीं फरमाया आपने। क्या कहने आ रहा लेकिन मुझे ये बताओ कि कभी अली वाला होने पे फख्र किया या सिर्फ मुआशरे में तुम्हारी कोई और पहचान है? झांको ना अपने अपने गिरेबान में कि दुनिया तुमको अली वाला होने से पहचानती है। हाय 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 कैसे बोलोगे? واہ आपने मुझे इस तरफ लेके चले गए कि ये देखो कि तुम्हें दुनिया अली का शिया होने की वजह से पहचानती है, واہ या तुम दर बदर और जलीलो रुसवा हो रहे हो कि मेरी पहचान कभी मेरी गाड़ी बने, कभी मेरा बंगला बने, कभी मेरा कारोबार बने। अगर इन चीजों से लोग तुझे पहचानते हैं तो फिर अपने गिरेबान में देख के अली कहाँ है? हाय 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 واہ 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 क्या बात वजह नहीं फरमाई। بسم اللہ बुत बनाया हुआ है अपनी शख्सियत का, मैं वो अल्लाह तू क्या है? तेरी इब्तिदा भी नजस कतरा, हाय हाय بسم अब तुझे इंतहा पे भी हाथ लगाने वाले पे गुस्ले मसे मैयत वाजिब, और मजलिस में बैठने की तमीज नहीं। नहीं तो वजह फरमाई। मैंने क्या कहा? अली वाला जब मोहब्बत अहले बैत रखता है तो उसके ऐसा दुनिया में अमीर कोई नहीं। बात आपकी सुनी हुई। इमाम के पास बंदा आया, आगे कहता है मौला खाने को कुछ नहीं, दुआ कीजिए माल मिले। मौला ने कहा अच्छा तू अपने आप को गरीब कह रहा है? कहता हाँ। मौला ने कहा अच्छा तेरे दिल में हमारी विलायत है? कहता जी मौला। मौला कहते हैं ऐसा कर फिर तू हमारी विलायत हमको वापस दे, और मैं इमाम हूं, मैं तुझे इतनी दौलत देता हूं कि तू गनी हो जाएगा, तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन सौदा क्या है? विलायत वापस कर और दौलत ले। واہ कहता मौला नहीं। واہ 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 मौला नहीं। मौला ने कहा इसका मतलब है तू कायनात की दौलत ठुकरा रहा है और हमारी मोहब्बत रख रहा है, दौलत नहीं लेता कायनात की, विलायत छोड़ता नहीं। कहता मौला जी हाँ ऐसा ही है। तो मौला ने कहा फिर अपने गिरेबान में झांकना, अब तुझ जैसा कोई कायनात में अमीर और है? हाय 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 واہ 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 बता तू तेरे जैसा अमीर है? इसका मतलब है कायनात में सबसे अमीर वो है जिसके दिल में वलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद واہ واہ بے شک واہ برابر سبحان اللہ जो नहीं फरमाई। मजलिसें फैशन नहीं, واہ मजलिसें घर लेके जाने के लिए होती है। آہا ये जिक्र इसलिए होता है ताकि तुम्हारी जिंदगी को बदले। بے شک रूटीन वर्क नहीं कि आए सुने और चले गए, नहीं, ये घर में लेके जाने के लिए होती है। ہوتی ہے आज किसके जिक्र में बैठे हैं? जो सादिक है। بسم اللہ जो कौन है? صادق ہے सादिक है। तो इसी एक लफ्ज को मैं अगर लेके चलूं तो मैं चलता जाऊं, सादिक का मैंने क्या? सच्चा। तो आए क्यों है? एक सच्चे के जिक्र में। واہ واہ माशाल्लाह بسم اللہ तो जो सच्चे के जिक्र में आया है, आज अहद करके जाए मैं जिसको मानता हूं वो सादिक है, और आज मैं वादा करके जाता हूं कि इसको मानने वाला हूं, आज के बाद जिंदगी में मैं भी कभी झूठ नहीं बोलूंगा। بسم اللہ بسم اللہ वो भाई आने का फायदा तो तब है ना, بے شک بے شک सादिक को मानने का फायदा तब है जब उसकी सीरत पे अमल किया जाए। जब सीरत को ही ना माना जाए तो फिर फायदा क्या? कि माना जिसको वो सच्चा है, واہ और काम ऐसा कर बैठे, कारोबार ऐसा कर बैठे, कहा किबला थोड़ा जिहा ना करिए ते चलदा नहीं। بسم اللہ तवज्जो नहीं फरमाई आपने। मानना सादिक को,
اور کاروبار میں جھوٹ کی ملاوٹ. سبحان. کہیں اور جانا تھا, کہیں اور چلا گیا. اور میرے عزیزوں, بس ایک دو بات کرتا ہی چلوں کہ محبت اہل بیت, میں نے کہا نا وہ کائنات کا امیر ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ. اور یہ کیا ہے محبت؟ توجہ رکھنا, یہ محبت اہل بیت وہ ہے کہ اسلام کی ابتدا محبت اہل بیت سے ہوئی اور دین کامل ولایت علی پہ ہوا. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اس کی ابتدا بھی محبت اہل بیت, اور جہاں پہ مکمل ہوا وہاں بھی ولایت علی محمد. اور بات آپ کی سنی ہوئی, میرے ایک امام کے پاس ایک بندہ آیا, کہتا مولا وہ بتائیے جو حضرت ابراہیم نے وہ جو پرندے زندہ کیے تھے, چار ان کے نام کیا ہیں؟ لطف لینا خدا کے لیے. بسم اللہ. کہ مولا ان کے نام بتائیے. وہ جو جناب ابراہیم نے گوشت کار کے پہاڑوں کی مختلف چوٹیوں پہ رکھے تھے, ان کے نام بتائیے. مولا نے کہا ان کے نام جاننا چاہتا ہے یا وہ معجزہ ہی دوبارہ دیکھنا چاہتا ہائے ہے؟ ہائے ہائے. واہ 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 واہ. یا علی. کہتا مولا معجزہ آ جائے تو پھر تو اچھی بات ہے. مولا نے کہا اچھا معجزہ سکھاتے ہیں, جا 4 پرندے لے کے آ. وہ 4 پرندے لے کے آیا اور مولا نے کہا ان کو کیما کر, اور کیما کر کے مولا نے کہا ان کو اپنی حد سماعت پہ رکھا. بسم اللہ. بات تو میں نے کہا تھی, بسم اللہ. بسم آپ نے اللہ. غور فرمایا نہیں. بسم اللہ. آپ کے پڑھنے والے بھی مجلس میں بیٹھے ہیں جو مجلس میں پڑھتے ہیں. مولا نے کیا کہا؟ اپنی حد سماعت پہ رکھا. امام نے یہ نہیں کہا کہ میری حد سماعت پہ ہائے رکھا. ہائے 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 ہائے. واہ واہ. بے شک. یا علی یا علی. اس لیے کہ امام کی سماعت کی کوئی حد ہوتی نہیں. نہیں, بے شک بے شک. واہ. اپنی حد سماعت پہ رکھا. وہ گیا, جتنی دور رکھ سکتا تھا رکھ کے آیا. مولا نے کہا میرے پاس آ جا. مولا کے پاس آیا. مولا نے آواز دی. گوشت چاروں پرندوں کا آپس میں مکس تھا. جب مولا نے بلایا تو جس جس جگہ پہ چاروں اطراف میں جس جس جانور کا جس جس گوشت کے ساتھ وہ ٹکڑا ملا ہوا تھا وہاں سے اڑا اور اپنی اصلی حالت میں واپس آیا. واہ 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 قبلہ واہ. پرندہ بنا اور پرندہ بن کے امام کے سامنے آ کے پھڑپھڑانے لگے چاروں پرندے, اور پھڑپھڑا کے کہنے لگے مولا اگر اس وقت کوئی کائنات میں حجت خدا ہے تو وہ تم ہو. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. یا علی یا علی. کوئی حجت خدا ہے تو وہ تم ہو. کتنی اچھی بات کی. نعرے بھی آپ نے لگایا کیونکہ بات اچھی تھی. اب یہ ذرا بتائیے, یہ جو مولا نے اکٹھے کیے, مکس کیے, کیما کروایا, مختلف جگہوں پہ رکھ دیا اور مردہ پرندوں کو بلایا تو زندہ ہو کے آگے. بسم اللہ. واہ 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 قبلہ واہ واہ. کیا کہنے, کیا کہنے. ہم کی آواز پہ پرندے تھے لبیک کہتے ہوئے آ گئے. واہ واہ واہ. اور تجھے آج بھی بارواں تمہیں زندہ سمجھ کر پردے میں بلا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ جیو. واہ. توجہ فرمائی آپ نے. تو امام نے جو کربلا میں بھی کہا منا سے جان سورنا, کوئی پیسے مانگے آپ سے, کوئی دولت مانگی, نہ کوئی مادی چیز مانگی نہیں, صرف یہ کہا جو میں بچا کے جا رہا
بے شک اس توجہ فرمائی آپ نے. جی اور پھر جس امام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، کبھی غور کرو، جب منصور دیوانگی جا رہا ہے نا دنیا سے، اس نے کہا مجھے میری میت اٹھاؤ اور مجھے پاک جگہ پہ لے جاؤ. بیٹا اس کا مہدی عباسی شکار پہ گیا ہوا تھا. اس نے اپنی بہو کو چابیاں دیں اور چابیاں دے کے کہا کہ جب میرا بیٹا آئے تو اسے اس کمرے میں لے کے جانا، اور دیکھ تیرے اور اس کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی داخل نہ. اچھا بیٹا واپس آیا، کہا یہ چابی دے گئے ہیں، اور کہا میرے اور آپ کے علاوہ اس کمرے میں کوئی داخل. چابی لی، کمرے میں داخل ہوئے. جب داخل ہوئے تو کچھ دیر تو کمرے سے کوئی چیز نظر ہی نہ آئی، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد نظر آیا تو کیا دیکھا؟ اس کمرے میں آل محمد کے شیعوں کی لاشیں لٹکائی ہوئی تھی. چابی دیتے وقت بہو سے کیا کہا کہ میرے بیٹے کو چابی دینا اور کہنا جب کمرہ کھولے گا تو اسے میری حکومت کرنے کا راز معلوم ہو جائے گا. دار کے باہر نکلے تو تھوڑی دیر بعد غلام آئے تو پھر اس کمرے میں داخل ہو. کیا دیکھا کہ لاشیں لٹکی ہوئی ہیں اور گلے میں نام بھی لکھا ہوا ہے اور مارنے کا ریزن بھی لکھا ہوا ہے. جب نام پڑھا تو نام پڑھنے کے بعد وجہ پڑھی تو لکھی ہوئی تھی ان کے مرنے کی وجہ صرف محبت اہل بیت. توجہ فرمائیے آپ نے. روایات کیا کہتی ہیں؟ جب امام کا دور ہے، روایات کیا کہتی ہیں کہ بغداد کا جو محل بنا وہ گارے سے نہیں بنا، اس میں پانی کے لیے جو چیز ڈالی جاتی تھی وہ آل محمد کے ماننے والوں کا خون ڈالا جاتا تھا. کتنا مشکل ہے آل محمد کی محبت. اور سزا کیا ہے کہ تمہارے خون سے محل بنائے جاتے ہیں. جمعے میں بھی کہا کوئی عام رتبہ نہیں شیعہ ہونا. علی کا شیعہ ہونا کوئی عام رتبہ نہیں. یہ وہ رتبہ ہے جس کو نبی بھی چاہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ میں شمار ہو جائیں. بسم اللہ. جب نبی معراج پہ گئے ہیں نا، اور معراج پہ جا کے ایک جگہ پہ جا کے جناب جبرائیل رکے، جب رکے آگے نبی جانے لگے تو جناب محمد مصطفیٰ نے پوچھا بھائی تمہاری کوئی حاجت؟ میں آگے جا رہا ہوں، کبھی موقع ملا تو تفصیل سے پڑھوں گا. کہا کوئی حاجت تیری تو بتا. جناب جبرائیل سے کہا یا رسول اللہ میرے لیے صرف اتنا منوا کے آئیے گا کہ بروز محشر مجھے اللہ اجازت دے کہ میں اپنے پر پلے سرات پہ رکھوں اور علی کے شیعہ میرے پروں سے گزر کے جنت میں چلے جائیں. جو فرمایا آپ نے بسم اللہ. یہ عظمت کس کی ہے؟ علی کے شیعوں کی. اور مارے کیوں جاتے ہیں؟ سنا پارا چنار میں مارے گئے، پہچان کے مارے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے ماننے والے تھے. اتنی آسانی سے دین نہیں آیا جہاں پہ. بس ایک بات اور کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں.
एक बंदा मेरे छठे इमाम के दौर में, उसने अपनी बीवी को तलाक दी, और जब तलाक दे दी तो बाद में परेशान हुआ, मैंने तलाक दे। अब फकीह से पूछा कि मैंने तलाक दे दी, मेरी तलाक वाकई हो गई? उन्होंने कहा जी बिल्कुल तलाक तेरी हो गई, अब वैसा करना पड़ेगा कि जैसा दूसरे मजहब में किया जाता है। परेशान हुआ। रवायत कहती है चलता चलता एक दिन जनाब अबू बशीर के पास आ गया, जो मेरे छठे इमाम का सहाबी है। बिस्मिल्लाह। आके कहता है मैंने ऐसे तलाक दे दी, और क्या मेरी तलाक हो गई? अबू बशीर कहते हैं कि तेरी तलाक नहीं हुई, मज़हब आले मोहम्मद के मुताबिक तेरी तलाक नहीं। अब क्योंकि पूछ चुका था मुख्तलिफ फकीहों से, दूसरों से, अब परेशान हुआ। कहता है अब मैं जाके ज़ौजा से राह रस्म रखूं, दूसरे फकीह कहेंगे लो भाई इसने पूछा मसला, मसले पे अमल ही नहीं किया, पता नहीं क्या क्या करेंगे। परेशान हुआ। अबू बशीर ने उसकी परेशानी को बांधा और कहा तो अगर मुझ पे मुतमईन नहीं तो चला जा छठे इमाम की बारगाह में। वाह। बस आपकी जहमत को तमाम करूं, मेरी तरफ देखिएगा। चला जा छठे इमाम की बारगाह में। कहता हाँ ये ठीक है, वहां पे जाके मैं मुतमईन होऊंगा। निकला, सफर करके इमाम के उस शहर में पहुंचा। जब वहां पे आया तो पुराना दोस्त मिला, तवज्जो फरमाइएगा। उससे बगलगीर हुआ तो उसने पूछा कहाँ आया? कहता है मैं इमाम को मिलने आया हूँ। जब उसने कहा ना इमाम को मिलने आया हूँ, उसने मुंह पे हाथ रखा, उसने कहा आहिस्ता बोल, जिसके मुंह पे इमाम का नाम आए दूसरे दिन वो दुनिया में मिलता नहीं। किताबें उठाइए। इमाम के घर के सामने वाला घर किराए पे लिया था हुकूमत ने, सिर्फ इमाम की जासूसी करने के लिए। इमाम के पास आता जाता कौन है? मुंह पे हाथ रखा, ले गया। कहता इमाम से तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है, उस गली में फौज होती है, जो भी जाता है उसे उठा लिया जाता है। उसने कहा मेरा भी मसला है, बड़ा जरूरी मसला है, और इतना जरूरी कि फिर बीवी का मसला हो। वाह। कहा अच्छा भी मेरे भी इसके हल के, इस मसले के हल के बगैर गुजारा नहीं। अच्छा थोड़ा दूर गया, क्या देखा कि एक सब्जी फरोश जो है वो दाखिल हो रहा है। बस मैं छोड़ने लगा हूं, वो छोड़ने लगा है। उसने कहा भाई मैं तो ये सब्जी लेता हूं एक शर्त पे। कौन सी शर्त? उसने कहा भी मैं तेरी सब्जी का पूरा टोकरा लेता हूं, और शर्त यह है कि मुझे तेरा लिबास भी साथ चाहिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बात का इदराक कीजिएगा कि कितना मुश्किल दौर था। तफसील का वक्त नहीं, बस मैं छोड़ रहा हूं। एक जुमला मुझे मसाइब का कहना है। उसने लिबास लिया क्योंकि दूसरे शहर से आया हुआ था, सब्जी सर पे रखी, डायरेक्ट इमाम की गली में नहीं गया, थोड़ा सियाना था, मुख्तलिफ गलियों में गया, मुख्तलिफ मोहल्लों से होता होता लोग जासूस उसके पीछे पीछे जा रहे हैं कि पता चले ये कौन है। आखिर में इमाम के मोहल्ले में गया, और इमाम के मोहल्ले में जाके इमाम की गली में गया, आवाज लगाना शुरू की सब्जी की। तो अब उनको यकीन हो गया पीछे चलने वालों को कि ये वाकई सब्जी फरोश है। जब इमाम के दरवाजे के सामने पहुंचा, बोलेगा वो जिसने पूरी बात सुनी है, जो इधर उधर देख सुन रहा था उसको समझ नहीं आएगी ना ही वो बोलेगा। जब इमाम के दरवाजे के सामने पहुंचा, अंदर से गुलाम आया, सामने घर था जासूसों का जो किराए पे लिया हुआ था। इमाम का गुलाम ऊंची आवाज में बोला, कहता है सब्जी इमाम के घर के अंदर लेके आ, इसलिए कि इमाम चाहते हैं तुझसे सब्जी देख कर खरीदे। तुझसे सब्जी देख कर खरीदे। इससे भी बड़ा जुमला कहने लगा हूं, तवज्जो
तूने अच्छा रूप डाला है मुझसे मसला पूछने के लिए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। क्या कहने अब बात का वक्त नहीं रहा जो मैं करना चाहता था। मेरे अजीजों, जब इमाम ने उसे मसला बताया ना, तो बता के कहा मसला बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मेरे नायब अबू बसीर ने बताया है। हाय 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 हाय, वाह 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 किबला, वाह वाह। तो मेरे नायब अबू बसीर ने बताया है। अबू बसीर मासूम नहीं, सहाबी है इमाम का। हाय हाय, और इमाम कह रहे जो उसने बताया समझो मैंने बताया, वाह। और जो मैंने बताया समझो रसूल ने बताया, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। रसूल ने बताया समझो अल्लाह की यही मर्जी है। हाय 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 हाय, वाह। और इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा जो मेरे नायब की नफी करे गोया उसने मेरी नफी की। हाय 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 हाय, वाह। इमाम ने क्या कहा? जो नायबे इमाम होता है उसकी पुश्त पे इमाम का ही हाथ होता है। हाय हाय, वाह 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 किबला, वाह। क्या कहने, क्या कहने। जो नायबे इमाम को नहीं मानता इसका मतलब ये है कि वो इमाम को ही नहीं मानता। क्या बात है, क्या बात है। वाह। इसलिए घरों में हाल ना किया करो। तुम्हारी इतनी दस्तरस होती तो फिर उलमा की जरूरत ना, नहीं थी। क्या कहने वाह जरूरी है कि मसाइल में नायबे इमाम की तरफ रुजू किया जाए। वाह, बेशक। और काश दुनिया अजमत इमाम को समझ जाती। 12 मिनट बचे हैं और मुझे कहा गया है कि मातम है, बस मुझे एक ही जुमला कहना है। आप आज पढ़ रहे होंगे मुख्तलिफ जगहों पे और वायात में भी यही है कि सबसे बड़ा जनाजा मेरे इसी इमाम का हुआ है। जितने ज्यादा लोगों ने शिरकत इस इमाम के जनाजे में की है किसी और इमाम के जनाजे में नहीं। बस मैं कहूंगा मेरे मौला तेरी इतनी अजमत है कि आपका जनाजा इतने एहतमाम से उठाया गया। हाय हाय, शियों के अलावा गैर शियों ने भी जनाजा पढ़ा। लेकिन आओ जरा देखो करबला में आपका दादा 3 दिन का प्यासा है, 3 दिन का भूखा है, ना कोई कफन देने वाला है ना कोई दफन करने वाला। हाय हाय हाय, बस मैं क्या पढ़ूं आपके सामने, बात वक्त नहीं इतना। ये आले मोहम्मद के घराने की अपनी किस्मत है, किसी का जनाजा उठाने वाला कोई नहीं। ओए होए, किसी का अगर कोई उठाने वाला मिला तो उठाने वाले मजदूर थे। हाय 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 हाय, और कुछ आले मोहम्मद के मान के घराने का जनाजा उठाया गया, उठाया ताजीम से किया गया, घर से ले जाया भी गया, लेकिन जब लेके गए तो कफन का रंग सफेद था, जब वापस आया तो कफन का रंग सुर्ख था। जब उठाया तो जनाजा बिल्कुल साफ था, जब पलट के आया तो जनाजे पे तीर लगे हुए थे। रोने वालों, फिर तीर निकालने वाली कोई आम हस्ती नहीं, फिर तीर निकालने वाली भी ज़ैनब कुबरा है। बाबा आ दे, तेरे बेटे के जनाजे पे तीर है, एक तेरे बेटे का जनाजा तीर पे है। मातमे हुसैन या हुसैन।